सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सब तो पहला असीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के संपूर्णता दिहाड़े ते समुची मानवता नूं मुबारकबाद देंगे। इस अहम दिहाड़े मौके श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी संगत नूं संबोधन किया। इस दिहाड़े की बधाई दी, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे संगत नूं जानकारी दी, पर नाल ही कुछ होर अहम गल्लां भी उन्होंने प्रचार नूं लैके कीतियां कि अज कल जिहड़े चार कु किताबां पढ़ के लोग ज्ञानी बन जाते हैं तो फिर लोगों नूं गलत राह ते पाउंदे ने। सही ज्ञान है जिहड़ा वो नहीं दिता जाता, सही ज्ञान गुरबाणी का ज्ञान है। नाल ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिख धर्म दे विच अजिहे पैदा हो गए ने जिहड़े कि अकाल पुरख दे एक अकाल पुरख दे सिद्धांत नूं बदलना चाहुंदे ने, पर अजिहे लोग आपे ही हौली हौली खत्म हो जाते हैं। जिन्हां नूं ऊड़ा एड़ा नहीं आउंदा उन्हां दे पिछे अज दे नौजवान लग जाते हैं जां ओह अज दे नौजवानों नूं आपदे पिछे ला लैंदे ने। नौजवानों नूं भी खास तौर ते संबोधन किया कि सोशल मीडिया तो कुछ भी पढ़ के तुसीं उस ते यकीन ना करो, खुद अध्ययन करो इतिहास का, गुरबाणी का। सो अज दे बुलेटिन की सब तो अहम खबर यही है कि भारत सरकार ने अनलॉक 4 जिहड़ा कि 1 सितंबर तो शुरू हो रहा है, 1 सितंबर तो 30 सितंबर तक उहदे लई नवीआं गाइडलाइनस जारी कर दित्तियां ने। भारत सरकार दे हुक्मां दे मुताबिक सितंबर महीने दे विच भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां फिलहाल बंद रहणगे, रेल सेवावां फिलहाल बंद रहणगियां, सिनेमा हॉल फिलहाल बंद रहणगे। मैट्रो रेल सेवा हैगी है जिहड़ी ओह 7 सितंबर तो शुरू कीती जा सकदी है। ਉਹਦੇ ਲਈ होम मिनिस्ट्री है जिहड़ी ओह नवे दिशा निर्देश जारी करेगी। 7 सितंबर तो मैट्रो रेल सेवा जिहड़ी ओह चलाई जा सकती है जिहड़े जिहड़े सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मैट्रो की सहूलत है। उस तो बाद एक होर अहम ते वड्डा ऐलान किया गया कि 21 सितंबर तो किसी भी तरह के इकट्ठ ने जिहड़े ओह कीते जा सकते हैं पूरे मुल्क दे विच, चाहे वह समाजिक इकट्ठ होण, विद्या नूं लैके होण, खेडां नूं लैके, एंटरटेनमेंट नूं लैके, सभ्याचार नूं लैके, धर्म नूं लैके, जां फिर सियासी इकट्ठ होण। सियासी इकट्ठ तो हुण भी हुंदे रहिंदे ने, कदे धरने जां फिर कदे रैलियां हुंदियां रहिंदियां ने, वो 21 सितंबर तो हो सकते हैं। पर उहदे लई नवीआं गाइडलाइनस ने कि 100 जणियां तो वध लोग नहीं होने चाहिए, फेस मास्क पाया होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए है, हैंड वॉश ते सैनिटाइजर का प्रबंध होना चाहिए, थर्मल स्क्रीनिंग का प्रबंध भी होना चाहिए। ओपन एयर थिएटर ने जिहड़े ओपन एयर थिएटर भी 21 सितंबर तो खोले जा सकते हैं। इस दे नाल ही ये भी कहा है कि जिहड़े सूबे ते यूनियन टैरीटरीज ने उन्हां दियां सरकारां अपने पद्धर ते अपने हालात देख के इन्हां बारे फैसला लैण। एक सब तो वड्डा ते अहम सवाल, स्कूल कदों खुलणगे, कॉलेज कदों खुलणगे, साडीआं क्लासां कदों शुरू होणगीआं, ये विद्यार्थी सानू भी रोजाना सवाल पुछदे ने। सरकार ने हुक्म सुना दिता है कि सितंबर महीने दे विच भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बंद रहणगे। सिर्फ ते सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई है जिहड़ी जां फिर डिस्टेंस एजुकेशन है वो हो सकती है। ते हालांकि उन्होंने कहा कि जिहड़े इलाके कंटेनमेंट जोन दे विच नहीं आउंदे उत्थे 21 सितंबर तो बाद ये अदारे खोले जा सकते हैं, पर सूबियां ते जिहड़ियां यूनियन टैरीटरीज दियां सरकारां ने वो अपने ज़मीनी पद्धर दे हालात देख के उत्थे फैसला लै सकदियां ने। उन्हां दे लई की दिशा निर्देश ने, जिहड़ा नवे SOP ने उन्हां दे लई है कि 50% टीचिंग ते नॉन टीचिंग स्टाफ है वो स्कूलों दे विच बुलाया जा सकता है ऑनलाइन पढ़ाई दे लई, टैली काउंसलिंग दे लई जां फिर अजिहे होर काम दे लई। जिहड़े 9वीं तो 12वीं तक दे विद्यार्थी ने उन्हां नूं स्कूलों दे विच बुलाया जा सकता है, यानी कि 9वीं तो 12वीं जमात दे विद्यार्थियों दी क्लासां लग सकदियां ने। सिर्फ जिहड़े इलाके कंटेनमेंट जोन च नहीं आउंदे उत्थे ते सिर्फ 21 सितंबर तो बाद। ते दूसरा उन्होंने कहा कि स्किल जिहड़ियां स्किल पढ़ाई हुंदी है जां फिर कित्ता मुखी कोर्स हुंदे ने वो भी नैशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ITIs, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंटर्स जिहड़े कि नैशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जां फिर स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशनस दे तहत रजिस्टर्ड होण उन्हां दे विच शुरू कीते जा सकदे ने, वो भी 21 सितंबर तो बाद। उस तो बाद पढ़ाई नूं लैके नवीं जिहड़ी राहत ये है कि जिहड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने जिथे PhD रिसर्च स्कॉलर जिहड़े
ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਵਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ PhD ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਦਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲੌਕ 4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਈਟਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ੋਨ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹਟਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨਲੌਕ 4 ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਣੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰੱਖਿਆ। ਅਨਲੌਕ 4 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 62,550 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ 26,48,999 ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 34,63,973 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7,52,424 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2,45,00,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 8,33,318 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ #AskCaptain ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਪਾਏ ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਝੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਹੀ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ। ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਫਤਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਦਿਖਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਫੇਜ਼ 7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਔਡ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸੋਚੇ। ਤਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ 100% ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੋਗ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 6:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਕਾ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅੱਧਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਬਣਦਾ? ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3100 ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 6:30 ਵਜੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਭੇਜਿਆ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭੜਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣਗੀਆਂ। 15 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ 29 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 83 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ, 15 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇਈ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਕੜਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੜਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 5 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਸਬਾ
ਭੁਰਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੌਫ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ PPE ਕਿੱਟ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਇਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਪਜ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਵਾਹ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਆਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਗਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਰਣੀਆਂ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਰੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ TCG ਫਰਨਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 10 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਗਏ। 6 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ 90% ਤੱਕ ਝੁਲਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। BSF ਨੇ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਲੰਬਾਈ 20 ਮੀਟਰ ਹੈ, 25 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ SGPC ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ, ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। 7 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਦੀ CA ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਡਿਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ CA ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਆਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰੂਪ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ BJP ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ, ਮਾਡਲ ਤੇ ਫਿਟਨੈਸ ਕੋਚ ਸਤਨਾਮ ਖੱਟਾ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੜਕੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀਗੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ
ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਲੋਅਰਸ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਰਾਜਾ ਪਾਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜਾ ਪਾਰਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵਿਹੜੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣਹਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਅੱਜ 74 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਲ ਰਤਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 27 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਲ 74 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 74 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 11 ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਗਦ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਲ ਰਤਨ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਰਜੁਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 22 ਖਿਡਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਲੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਥਾਂ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ 44 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਜੇਤੂ, ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਲ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਕੋਚ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਏ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਲੰਗੀ ਰਾਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 79 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਕੋਚ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਏ ਨੇ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੇਤਾ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ओलंपियन रिले दौड़ाक वंदना राव, हैप्पी टेलेट, परमला अयप्पा, अश्विनी नाचप्पा, मुरली कुतन, MK आशा, जीजी प्रमिला नूं कोचिंग उन्होंने दित्ती सी। 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ, 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ सीतारमन मौजूदा आर्थिक हालातां दी जिम्मेवारी रब दे सिर सुट रही है, तो पिछले सालां दे माड़े प्रबंधां दा ठीकरा किहदे सिर ते भन्निया जावेगा। सवाल कीता उन्होंने एक्ट ऑफ गॉड दा बयान दिता सी निर्मला सीतारमन ने। उस बयान दे उत्ते निशाना लाउंदे पी चिदंबरम ने सवाल कीता है कि की वित्त मंत्री रब दा दूत दे तौर ते इस दा जवाब देणगे कि कोरोना महामारी तो पहलां जिहड़ी देश दी आर्थिकता डगमगाई होई सी उस दी व्याख्या किवें कीती जावे। हुण दे हालातां नूं तां कह दिता मंत्री ने निर्मला सीतारमन ने कि ये तां एक्ट ऑफ गॉड है, ये तां रब दी कोई करोपी हैगी है, पर उस तो पहलां किहड़ा भारत दी आर्थिकता चंगी सी ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕਰਾ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੋਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ GST ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਲ 2017, 18, 18, 19 ਤੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਡਗਮਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜਾਂਗੇ। ਕੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੰਡੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੂਬ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਦੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਲੱਭ ਜਾਤੀ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਅੰਡੇਮਾਨਿਸ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟ ਅੰਡੇਮਾਨਿਸ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 53 ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਦੇ 37 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੀਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀਪ ਦੇ ਇਹ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2985 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 2 ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਏਮਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਏਮਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। WhatsApp ਅਤੇ BJP ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਟਾਈਮਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 27 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਟਾਈਮਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਾਈਜ਼ ਟੂ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਇਟਸ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਹੇਟ ਸਪੀਚ, ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ BJP ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀਗਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਰੂਲਸ ਕੋਲਾਈਡ ਵਿਦ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ BJP ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ WhatsApp ਤੇ BJP ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮੀ ਅਮਰੀਕੀ
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ WhatsApp ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ WhatsApp ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਨੂੰ 40 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਫੈਲਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਨਗਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 43 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਕਾਰ ਚੈਡਵਿਕ ਬੋਸਮੈਨ ਦੀ ਕੋਲੋਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਮ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸਲ ਯੋਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਡਵਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DA5 ਬਲੱਡਸ ਤੱਕ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਡਵਿਕ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਲੈਕ ਪੈਂਥਰ ਦੇ ਕਿੰਗ ਟੀ-ਚਾਲਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਉਸਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ NCC ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ,
ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ JEE ਅਤੇ ਨੀਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਦੇ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਮਸੀਤਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਸੀਤਾਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੰਗਰੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੋਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ PR ਨੇ, ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਅਗਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ PR ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ। ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਤੱਕ, ਸਰਦੀਆਂ ਤੱਕ 85,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 85,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ BBC ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 85,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੀਕ ਹੋਏ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੇਜ਼ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ NHS ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖੋਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕਰੰਸੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੈਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 280 ਵਰਚੁਅਲ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਾਇਨ ਰੈਬਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਹੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੂਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਕਰ ਕਾਫੀ ਸਰਗਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰੈਕ ਓਬਾਮਾ ਸਮੇਤ, ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤੇ ਵੀ ਹੈਕ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੜਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।